I am MD Farooq Ahmed, Assistant Teacher, Sharabangla High School, Kosba Brahmanbaria. How are you, my dear students? Hope you are well by the grace of Allah. Today, I have present here to take a truth for the students of class 9 and 10 on a grammatical class. Dear students, you know we have a grammatical item naming completing sentence, and today I will discuss a big part of completing sentence named conditional sentence. Conditional sentence. Conditional sentence is a big part of completing sentence, and I think the students, those who are very weak, if they follow this class, they will be very benefited from this class. At first, we know how many kind of conditional sentence. Conditional sentence, there are three kind of conditional sentence. First condition, second condition, and third condition. And conditional means a sentence that depends on another sentence. অর্থাৎ কন্ডিশনাল বাক্যটা হচ্ছে এমন একটা বাক্য যে বাক্যটা একটি বাক্য আরেকটি বাক্যের উপর নির্ভরশীল, এরকম বোঝাচ্ছে। At first we will know how will we identify the classification of conditional sentence, which is first condition, how we will recognize it, and which is second condition and third condition. Dear students, if plus this part is present in indefinite tense, if plus present in indefinite tense, it will be first conditional. Next, if plus he came, this part is past indefinite tense, so it will be second conditional sentence. Third, if plus he had come, past perfect tense, so it will be third conditional sentence. Dear students, if we can see that if plus present indefinite tense, it will be first condition, and if plus past indefinite tense, it will be second condition, and if plus past perfect tense, it will be third condition. In this way, you can identify the classification of conditional sentence. Now, if he comes, যদি সে আসে, আমি বাংলায় বলছি, এই বাক্যটার অর্থ দিয়ে আমরা মনের ভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারি না। To complete its clear meaning, we have to depend on another sentence. For this reason, I have said that conditional sentence means a sentence that depends on another sentence. যদি সে আসে, এই বাক্যটার অর্থটা পরিপূর্ণ করতে গেলে আমাদের আরেকটা বাক্যের উপরে নির্ভরশীল করতে হয়। তা আমি এটা কোঅপারেটিভ করে দেখাচ্ছি পরীক্ষায় কিভাবে থাকতে হয় বা লিখতে হয়। I shall go, আমরা এখানে আরো ব্যবহার করতে পারি। I will ও লিখতে পারি আমরা, I will go, I can go, আরো লিখতে পারি আমরা may go। আমি এখানে চারটা মডেল ভার্ব দেখাইলাম, সর্বশেষ মূল ভার্ব। আমরা এভাবে যে কোনো একটাকে এখানে ব্যবহার করবো, কিন্তু আমি চারটায় দেখাচ্ছি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বোঝার জন্য। I shall go, if he comes I shall go, I will go, I can go, I may go, আমি যেতে পারি। এভাবে এই বাক্যটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি। সর্বশেষ দ্বিতীয় কন্ডিশন আমরা যাচ্ছি, এখানে আমি এই বাক্যটা কিভাবে কমপ্লিট হচ্ছে আমি এটা দেখাচ্ছি। I would go, অথবা I could go, অথবা I might go, I might go। এখন আমি এগুলি would, could, might তিনটাই ব্যবহার করতে পারি, তিনটার যে কোনো একটাই হবে। তবু আমি সবগুলি দেখালাম তোমাদের সুবিধার জন্য।
so that you can understand very easily. এবার আমরা থার্ড কন্ডিশনে ইফ হি হ্যাড কাম, যদি সে আসতো আমি যাইতাম। আসলে সেকেন্ড কন্ডিশন এবং থার্ড কন্ডিশন দুটাই পাস্ট টেন্সের এবং এই দুটার অর্থ বাংলায় একই প্রকাশ করে। প্রথমটার অর্থ যদি সে আসে আমি যাব, দ্বিতীয়টার অর্থ যদি সে আসতো আমি যাইতাম, তৃতীয়টার অর্থ একই কথাই, কিন্তু এটা এখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকাতে, হেডের ব্যবহার থাকাতে আমরা থার্ড কন্ডিশনের নিয়মটা এখানে লিখেছি। আই উড হ্যাভ অথবা would have অথবা might have, আমরা তিনটার যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি। তারপরে ভার্বের এখানে পিপি ফ্রম ভার্ব 3 হবে এই হ্যাভ থাকার কারণে। আমরা আবার এখানে আমরা তিনটাই দেখালাম। I believe that if you follow this structure you will not forget to complete, you will not make mistake to complete conditional sentence, I hope so, and you will try to memorize, not memorize, you will try to catch this structure in your memory. I will show you a technique how will you catch this structure in your memory. Just you will follow my technique. If plus if এর সাথে আমরা এখানে আরো কিছু ব্যবহার করতে পারি। মানে সব বাকি দেখা যাচ্ছে আনলেস থাকে, ইফ আনলেস প্রভাইডেড যে কথাগুলি থাকে, আনলেস অথবা প্রভাইডেড দ্যাট আমরা এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি। ইফ আনলেস প্রভাইডেড দ্যাট এদের সাথে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে সেটা আমরা চিনব ফার্স্ট কন্ডিশন হিসাবে, এবং তার পরবর্তী অংশ কমপ্লিট করতে সাবজেক্ট, শ্যাল, উইল, মে, ক্যান, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। আবার একই কথা থাকবে আমাদের, ইফ আনলেস প্রভাইডেড দ্যাট এদের সাথে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে তার পরিচয় সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, পরবর্তী অংশ কমপ্লিট করতে সাবজেক্ট, ওড, কোড, মাইট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে হবে। সর্বশেষ দেই থার্ড কন্ডিশনাল, ইফ আনলেস প্রভাইডেড এর সাথে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এতে আমরা চিনব থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। পরবর্তী অংশ কমপ্লিট করার সময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট, উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ ভার্বের প্রি ফর্ম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস structure is very important. Only the students those who are so much weak in conditional sentence, আমি আরেকবারও এই স্ট্রাকচারগুলি বলবো কিভাবে তোমরা এটা মাথায় রাখবে। ইফ আনলেস প্রভাইডেডের সাথে যদি এক নাম্বার টেন্স থাকে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে, তাহলে তার পরিচয়টা হচ্ছে প্রথম কন্ডিশন এবং পরবর্তী অংশ সাবজেক্ট, শ্যাল, উইল, মে, ক্যান ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। ইফ আনলেস প্রভাইডেড দ্যাট এদের সাথে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তার পরিচয়টা সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, পরবর্তী অংশে সাবজেক্ট, ওড, কোড, মাইট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। ইফ আনলেস প্রভাইডেডদের সাথে যদি 7 নম্বর অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে এটা হবে থার্ড কন্ডিশনাল, পরবর্তী অংশে সাবজেক্ট, উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ ভার্বের পিভি ফর্ম হবে। এই নিয়মে আমরা পুরো যতটুকু কমপ্লিটিং কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আছে, কমপ্লিটিং এর একটা বড় অংশ কন্ডিশনাল, এই কন্ডিশনালের যত ধরনের সেন্টেন্স থাকে আমরা ইউ উইল বি এবল টু কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বাই অবজার্ভিং দিস স্ট্রাকচার এন্ড রুল। এছাড়াও আমি আরো দুইটা মাঝে মাঝে আমাদের পরীক্ষায় আরো দুইটা বাক্য থাকে এরকম ধরনের। সর্বশুরুতে দেখাচ্ছে হ্যাড থাকে অথবা ওয়ার থাকে। এখানে এই হ্যাড এবং ওয়ার এই দুইটা বাক্য কিন্তু এই ইফের অর্থ প্রকাশ করে। যদি আমরা এই বাক্যটার অর্থ বলি, হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, যদি আমার পাখির মতো পাখা থাকতো, যদি আমার পাখির মতো পাখা থাকতো, এটা এই বাক্যটা কিন্তু একটা কন্ডিশনাল বাক্য, কারণ এটার অর্থ প্রকাশ করার জন্য আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট বাক্য করতে হয়, না হয় এটার অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে না। ঠিক তদ্রুপভাবে ওয়ার আই বিন রিচ এই বাক্যটাও কন্ডিশনালে পড়ে, যদি আমি ধনী হইতাম, তাহলে এই কথাটার মানেও পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না, আরেকটি বাক্যের উপর আমাদেরকে নির্ভরশীলতা করতে হয়। তা আমি এই দুটা বাক্য দেখাচ্ছি। এখানে যেহেতু হ্যাড কথাটা আছে এবং এটা দেখা যাচ্ছে থার্ড কন্ডিশন নিয়ে মনে করতে হবে, এবং ওয়ার আই বিন রিচ এই বাক্যটাও পাস্ট টেন্সে আছে। এখানে দুটো বাক্য কিন্তু পাস্ট টেন্স। তো সুতরাং আমরা যে ফার্স্ট কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশন এবং থার্ড কন্ডিশন দেখাইছি, এই দুটো বাক্যই পাস্ট টেন্স থাকার কারণে থার্ড কন্ডিশনের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কমপ্লিট করতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তী অংশটা হবে সাবজেক্ট,
উড হ্যাড, কুড হ্যাড, মাইট হ্যাড এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসিয়ে আমরা করতে পারি। যেমন হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, যদি আমার পাখির মতো পাখা থাকতো তাহলে আমি আকাশে উঠতে পারতাম। আই কুড হ্যাভ flown in the sky। এই বাক্যটা আমরা এখানে থার্ড পজিশনের যে রূপটা ছিল পরবর্তী অংশ সাবজেক্ট কুড হ্যাভ ব্যবহার করতে পারি, মাইট হ্যাভ ব্যবহার করতে পারি, ভার্ব ফর্ম হবে আই উড হ্যাভ ফ্লোন ইন দ্য স্কাই, যদি আমার পাখির মতো পাখা থাকতো আমি আকাশে উঠতে পারতাম। আর একটা বাক্য যে আছে ওয়ার আই বিন রিচ, এটাও থার্ড পজিশনাল, কারণ এখানে দুটো বাক্যই পাস্ট টেন্স, সুতরাং মনে রাখবে পাস্ট টেন্সের বাক্যটা কিন্তু থার্ড পজিশনে হচ্ছে। যদি আমি ধরে হইতাম আই উড হ্যাভ হেল্প দ্য পুয়ার, যদি আমি ধনী হইতাম গরিবদেরকে সাহায্য করতাম। তো এখানে এর বাহিরে আমি মনে করি যারা ক্লাস 9-10 পড়ে বা যারা এবং অন্য স্টুডেন্ট অন্য ক্লাসেরও বিভিন্ন ইন্টারভিউতে যাচ্ছে বা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে এই যে কন্ডিশনাল এর বাইরে আর হবে না, এবং এগুলিতে তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। যদি তোমরা এই ক্লাসটা অনুসরণ করো তোমরা উপকারিত হবে। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ।